students, let's start the new chapter with a great thought. Two things can destroy any relationship. First one is unrealistic expectations and second one is poor communication. So, let's start our class with this thought. Let's communicate in a good manner. Good communication can result in good friendship, and good communication leads to good leadership also. So, let's have good communication with each other. We are living in a digital world. We cannot imagine a world without mobile phones as in this digital age. So, digital communication is one of the main pillars of current world. So, here we are starting our fifth chapter, digital communication. We know that the audio signals like music, speech, etc., we cannot send them to long distances. So, we can overcome this difficulty by mixing the audio signals with high frequency signals. So, that process is called modulation. And by modulating the signals, we are sending the radio waves. We are hearing a music in the FM station from the FM station by broadcasting the radio signals through large distances through this process by using this process. So let's go through different processes carrying out in digital communication. So today we are starting the fifth chapter, digital communication. We are handling the section 16.1 to 16.5 in your reference text, Principles of Electronics by V.K. Mehta. This is the chapter 5 of unit 2 of your syllabus. So what is communication? In communication process, these four blocks are very important for a communication system. There should be a source or transmitter, or there should be an information source, and the source is fed to a transmitter, and transmitter through a channel, the information is sent to a receiver. So a receiver will receive the information source through this process, and this is called communication system, and the process of conveying a message or information is called communication. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ 4 മെയിൻ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ, അത് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ വേണം, ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ വേണം, അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസീവർ വേണം. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ മോഡുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോഡുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസപ്ഷൻ പ്രോസസ് in digital electronics. So what are the important components for radio broadcasting? We should have there are 3 components for this radio broadcasting process. First main component is transmitter, second is the channel, that means the transmission of radio waves, and the third one is receiver. So for every communication these 3 parts are very important: the transmitter, channel, here channel means the transmission of radio waves, and the radio receiver. So here we are discussing about the audio signal transmission. So here you can see the transmitter process. What the transmitter is doing, transmitter produce modulated radio waves for transmission into space. So how a transmitter produces modulated radio waves? So for that there are some components necessary to that: microphone, audio amplifier, oscillator and modulator. So that is this figure, the microphone, audio amplifier, oscillator and modulator. So this part
is the transmitter, or this is the section of transmitter. So the transmitter through transmitting aerial send the message through as radio waves to the radio receiver, and the radio receiver will receive the signal and fed to the receiver, and we can hear the audio signal. So how this transmitter is working? So transmitter produces modulated radio waves. How a transmitter can produce modulated wave? So for that, first we have microphone. What will the microphone do? Microphone will convert sound waves to electrical signals, and these electrical signals are fed to an audio amplifier. So first component is microphone. So microphone converts the sound waves to electrical waves, and its output is fed to a multi-stage audio amplifier. Now you know what do we mean by multi-stage amplifier. It has so many stages, and after going through each stage, the amplifier will raise the signal strength, and after it come out of the last stage, it has highly amplified signal. So the audio amplifier will amplify the signal, and the output is fed to modulator. So first component is microphone. Microphone receives the signal as sound waves and convert it into electrical wave, and audio amplifier will amplify that signal and fed to the modulator for modulation. Now we need modulated wave. So here we have oscillator. So what will the oscillator do? Oscillator can generate oscillations of any frequency. So we are using crystal oscillators. We know that why we are using crystal oscillators. Crystal oscillators have high frequency stability. So here we are using crystal oscillators because it has high frequency stability. So it will produce high frequency signals. So this high frequency signals are called carrier waves. So these high frequency signals are fed to, so we know that the crystal oscillator produces high frequency signals called carrier waves, and this carrier wave has low power, so it cannot transmit to large distances. So we need some radio frequency amplifier stages to amplify the strength of the power of carrier waves, so we can achieve sufficient power level of carrier wave to transmit them to required distances. So it is not shown in this figure. Actually this the generated high frequency signals are again fed to radio frequency amplifiers to get amplified, and in this modulator, now the fourth part is modulator. What will the modulator do? The modulator will club or superimpose the amplified audio signal and carrier wave, and this process is called modulation. And after superimposing the carrier wave and audio signal, what will we get? We get the resultant wave, and the resultant wave is called modulated wave or radio waves. So the process is very simple. Here the sound is fed to a microphone and it is transmitted as electrical signal. Electrical signal is fed to an audio amplifier. Audio amplifier will amplify. You can see the amplification here. So amplified signal is obtained here. So this is our sound wave, or this is our signal. This is our source. Now this source signal is not sufficient to carry over to large distances. So we use an oscillator to produce a high frequency signal using a crystal oscillator, and this high frequency signal plus our source signal get superimposed through a particular process, and that process is called modulation, and this process is done in a modulator, and the modulator will generate or will give out modulated wave or radio waves. So this is the modulated wave. So this is actually the radio waves, means this is the modulated waves obtained from a transmitter. So the part of transmitter is over. So transmitter produce modulated radio waves for transmission into space. I think this part is clear to you. It is very easy. Next, second part is transmission of radio waves. How we can transmit the radio waves? We can transmit the radio waves using transmitting antenna. Transmitting antenna radiates the radio waves. We know that radio waves are part of electromagnetic spectrum. It radiates in all directions in space, and these radio waves have the velocity of light because it is a photon. It is a part of electromagnetic spectrum. So the radio waves travel with the velocity of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So the radio waves have all the general properties of electromagnetic waves similar to light, except that they have longer wavelength.
So they have the velocity all are same, so but wavelength is very different. We know that in the electromagnetic spectrum, the electromagnetic wave having least energy and longer wavelength is the radio wave. So radio waves have longer wavelengths. So we can send it without any wire. It can travel through long distances. So at high frequency, we can this electrical energy can be radiated through space. So we know that we need longer wavelength, and at the same time we need high frequency. So both can be achieved using this modulation process, and we can radiate this radio waves through space to the receiver. And what will the receiver do? Receiver will receive the transmitted radio waves and the receiving antenna. When the radio waves reach the receiving antenna, it will induce a tiny EMF in the antenna. Now the small voltage is fed to the radio receiver. So by the process of mutual induction process, the radio waves receives the antenna receives radio waves through the radio receiver. And now here we know that it is only a small voltage, but so we need to amplify that, and the signal is extracted from the radio receiver through the process of demodulation. Because in this step we know that there are both the carrier wave and the our sound signal or the source signal. So we need only the source signal. We don't need the carrier wave. Carrier wave is just for transmission process only. So we need to demodulate. That means to separate out the source signal from the carrier wave. So that process is done in a demodulator. So in the demodulator, you can see that the demodulation, after the demodulation process, we obtain our actual signal, and it is amplified by the audio amplifiers and fed to the speaker for reproduction into sound waves. So we have a sound signal in one end, and it reaches to other end through this process, and that process is called communication. So in this digital communication, we need these much parts for broadcasting, transmission and reception. Next, what do you mean by modulation? So next we are going in detail about modulation, different types of modulation. How I just mentioned that here the carrier waves and amplified audio signals get superimposed in the modulator. But how this superimposition or superposition happens in a modulator? So according to this type of superimposition, we have different types of modulation. So first we have to define modulation. What do you mean by modulation? So we know that modulation is the basic requirement for transmitting a message signal through free space. Modulation is a must thing for a digital communication. So it is the process of transmitting information signal, that means low frequency audio signals using a high frequency carrier signal. So we need to transmit a very low frequency signal, but we cannot do that. It can go through only a few distances. So we use a high frequency carrier signal. So modulation means to change. We are changing our actual low frequency audio signals according to its properties with respect to a high frequency carrier signal. So modulation permits the transmission to occur at high frequency while it simultaneously allows the carrying of audio signal. So modulation will carry out through the process of or modulation uses the transmission. For transmission it uses high frequency signals, but at the same time it also carry our audio signals to the receiver. So why this modulation is needed? Because we know that we cannot send if we have one sweet in our hand and we need to pass it to our friend, but we cannot go from our place. We cannot change our place. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൈമാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത് 10 ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 11ാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ, 11th പൊസിഷനിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വീറ്റ് അവിടെ എത്തിക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആൾക്കാർ വഴി കൈമാറി കൊടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു, ഇത് 11th പൊസിഷനിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ക്യാൻഡി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വീറ്റ് എനിക്ക് പല രീതിയിൽ കൈമാറാം. എനിക്ക് ഓരോ പേഴ്സണിലൂടെ കൈമാറി ഇവിടേക്ക് എത്താം. സോ അതിനെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും.
നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാം, ഇത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം, റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന 11th പേഴ്സൺ എനിക്ക് എത്താവുന്ന, ഞാൻ എറിഞ്ഞാൽ എത്താവുന്ന ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കിളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാൻഡി കൊടുത്ത് പ്രാവ് പറന്ന് ചെന്ന് കൊടുക്കും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ പ്രാവിന് പറക്കാൻ പറ്റും, അതിന് സുഖമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ആ പ്രാവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാരിയർ വേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത് മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി വെച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ വഴി അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മോഡുലേഷൻ്റെ ആവശ്യകത വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിന ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിയോ സിഗ്നലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിന ലെങ്ത് കൂടുതലാവുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നു, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിന ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം V is equal to nu lambda, where lambda is equal to V by nu, where lambda is the wavelength of the wave, and V is the velocity and F is the frequency. Velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second, and frequency is hertz. So audio frequency range is 10 hertz to 20 kilohertz. So if we are transmitting, if the radio waves are transmitted directly without modulating it using a carrier wave, so the length of transmitting antenna would be very large, because we know that if you are using the frequency f is equal to 20 kilohertz, the antenna length, that means wavelength of the wave or antenna length, is 3 × 10⁸ divided by 20 × 10⁵. So that is 15 meters or 15,000 meters or 15 kilometer. That means we need to build 15 kilometer length antenna to transmit this audio wave, but it is impracticable. So if we are using a carrier wave of 1000 kilohertz frequency, that means our frequency is increased from 20 kilohertz to 1000 kilohertz. So what will happen? So instead of we can say that 3 × 10⁵ divided by 1000 kilohertz, so it is 300 meters. So we can construct an antenna of length 300 meters, and it can be easily constructed and we can transmit using easily. So practical antenna length is one of the major issue for transmitting an ordinary audio signal. So we need modulating or modulated wave. So the antenna length is not a problem in that case. Next is the operating range. Operating range, here we know that the energy, we know that E is equal to h nu for a photon. So we know that E is proportional to frequency nu. So energy of a wave is directly proportional to frequency. So we know that as the frequency increases, the greater the frequency, the greater will be the energy possessed by it. So what will happen? As the audio signal frequencies are small, we cannot transmit to our large distances directly through space. But we can use a high frequency carrier wave so that it has high energy and it can modulate, or we can transmit the audio signals with the help of this modulated wave or using a carrier wave to ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം അതിന് അത്ര പവർ ഇല്ല, എനർജി വളരെ കുറവാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കുറവായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാരിയർ വേവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും എനർജിയിൽ അതിന് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആ വേവിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വയറിലൂടെ അല്ല, വിത്തൗട്ട് വയറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിലൂടെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വയറിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി വളരെ പൂറായിരിക്കും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ. കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേണം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് വളരെ കുറവുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ 20 കിലോഹെർട്സിന് മുകളിൽ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽസിന് മാത്രമാണ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ വേണം. അതുപോലെ ആൻറ്റിന ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിന ലെങ്ത്ത് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിനേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് നമുക്ക് നല്ല റേഞ്ചിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിലും മോഡുലേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ മീൻസ് വി നീഡ് എ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിന ലെങ്ത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ആൻഡ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ നീഡഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കാണാം, ഇവിടെ 30 ഹെർട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന ഇസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ
ക്വാർട്ടർ, അതായത് 1/4 വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വേണം എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന്. സോ എഫ് 30 ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് 2500 കിലോമീറ്റർ, 3 കിലോ ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ 25 കിലോമീറ്റർ, 3 മെഗാ ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ 25 മീറ്റർ, അത്ര ഹൈറ്റ് മതി. സോ അത്രയും ആൻറ്റിന ലെങ്ത് അത്രയും കുറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസസ് when frequency increases, height of the antenna decreases. So antenna ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ കാരിയർ വേവ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ മോഡുലേഷൻ്റെ. നമ്മുടെ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആവാം, ഫ്രീക്വൻസി ആവാം, ഫേസ് ആവാം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫേസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരം മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. So the information bearing signal is called modulating signal, and the signal resulting from the process of modulation is called modulated signal. So let's discuss about different types of modulation. സോ കാരിയർ വേവിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ പൾസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേവ്സ് മോഡുലേഷനെ 2 തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ. സോ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡുലേഷനിലാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ വരിക. പൾസ് മോഡുലേഷൻ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ പൾസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ. സോ അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനുമാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സൈൻ വേവിന് 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവിൻ്റെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് കണ്ടു. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവിന് നമുക്ക് പീരീഡ് കിട്ടും അല്ലേ, ടൈം പെർ ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ്. സോ ലെങ്ത് കിട്ടി. സോ ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹൈറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് അറിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. ദെൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഫേസ് 0 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫേസ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫ്രീക്വൻസി, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വേവിനെ, ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി, ദെൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാരിയർ വേവിനെ നമ്മൾ വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദെൻ ഒമേഗ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി, ദെൻ 5 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, 5 ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫേസ് മോഡുലേഷൻ. ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് മോഡുലേഷനെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം. നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സിഗ്നലാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ. സിഗ്നൽ, ദെൻ കാരിയർ വേവിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. നോക്കൂ, നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വന്നോ? കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വന്നോ? ഇല്ല. കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ്, അത് സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ. ക്ലബ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് വേവിനെ, കാരിയർ വേവിനല്ല, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരം മോഡുലേഷനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ദ മോഡുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെയിം സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. കാരിയർ വേവിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിനും. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ വേവ് അപ്പിയർ ആസ് എൻവെലപ്പ് ഓൺ ദ കാരിയർ വേവ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ കണ്ട സിഗ്നൽ ഇതിവിടെ എൻവെലപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എൻവെലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഓഡിയോ സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും
കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ, കാരിയർ വേവിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം വന്നു. അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ വേവിനനുസരിച്ചിട്ട് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വിച്ച് എത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ സിഗ്നൽ. ഒരു കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് എത്രത്തോളം, ഏത് പരിധി വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ തരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നലൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി കുറേ സിഗ്നലിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ്. മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ M ഡിഫൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്: ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് to the ratio of amplitude change of carrier wave to the normal carrier amplitude. That means normal carrier wave. Unmodulated ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേവും എത്രത്തോളം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് കാരിയർ വേവിനുണ്ടായി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ M കാണാനായിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ കാരിയർ വേവ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നോർമൽ കാരിയർ വേവ്. അത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ പറയും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കൂ, കാരിയർ വേവ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിഗ്നലൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് കാരിയർ വേവും ഓഡിയോ സിഗ്നലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്, സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മോഡുലേഷൻ 0 ആയിരിക്കും, മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ കാരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നോക്കൂ, സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ 0 ആണ്, അതായത് കാരിയർ വേവ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് 0 ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നോർമൽ കാരിയറിന് A എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ M is equal to 0/A. സോ 0% ആണ് മോഡുലേഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം. കാരിയർ വേവ് ഉണ്ട്, സിഗ്നലും ഉണ്ട്. സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A ആണ്. റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് 2A ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത്, 2A - A അല്ലേ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2A - A. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A. ഇനി അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വരും, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് A, നോർമൽ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡോ അതും A. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A, സിഗ്നൽ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A, ടോട്ടൽ AM വേവിന് 2A കിട്ടി. സോ M എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തു, 2A - A, ദറ്റ് ഈസ് A ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ കാരിയർ വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A. സോ ദറ്റ് ഈസ് 1. സോ M1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. സോ ഇതിൽ 100% മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. 100% നമുക്ക് നോർമൽ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1.5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് എത്ര വരും, 1.5A - A. കാരണം ആ കാരിയർ വേവിൻ്റെ എപ്പോഴും A തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1.5A - A is 0.5A, 0.5A/A is 0.5, ദാറ്റ് ഈസ് 50%. അതായത് 50% മാത്രമേ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ 50% മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് 50% മോഡുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് 2.5 ടൈംസ് ആയി ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എത്രയാണ്, 2.5A - A. ഇനി ഈ കേസിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ 1.5A, ഇപ്പോൾ 2.5A - 1.5A, 2.5A - A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് ആണ്. 2.5A - A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5A. സോ M is 1.5A/A. സോ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150%. അതായത് കാരിയർ വേവ് ഓവർ മോഡുലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓവർ മോഡുലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് കയറി വരും. അതായത് M > 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയർ വേവ് ഓവർ മോഡുലേറ്റഡ് ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും.
നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാരിയറിൻ്റെ വരും. നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവും, നമ്മുടെ AM വേവ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവും, നമുക്ക് എൻവലപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും 100% എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ. എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ. മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലിയറും സ്ട്രോങ്ങറും ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് M>1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയർ വേവ് ഓവർ മോഡുലേറ്റഡ് ആയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഒട്ടും റിസീവിങ് സിഗ്നൽസിന്. നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ എൻവലപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ഓവർ മോഡുലേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇഫ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് AM വേവ് ആർ Vmax ആൻഡ് Vminimum റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി, ദെൻ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ M is equal to Vmax minus Vminimum by Vmax plus Vminimum. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം. ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ES ആണ്. EC എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സോ EC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് EC ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് Vmax എന്നും മിനിമം വോൾട്ടേജ് Vminimum തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഈ AM വേവിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് EC. സോ EC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി Vmax പ്ലസ് Vminimum by 2 EC. ഇനി ES എന്തായിരിക്കും? ES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ ഓഡിയോ വേവിൻ്റെ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓഡിയോ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ലൈൻ ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ദൂരം ES ഉള്ളൂ. സോ ഈ ES എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടോട്ടൽ Vmaxൽ നിന്ന് Vminimum കുറച്ചിട്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ by 2 ആണ് ES എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ECയും ESും കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം M എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? M എന്ന് പറയുന്നത് EC ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ശേഷമുള്ളതല്ലേ. സോ ES is equal to M into EC. ES is equal to M into EC. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ESനും ECക്കും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Vmax minus Vminimum by 2 is equal to M into Vmax plus Vminimum by 2. അപ്പോൾ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊരു മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിലൊരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ മേത്തയുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള 16.2 ആൻഡ് 16.3 ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള 2 പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എന്താണ് മോഡുലേഷൻ, അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തരം മോഡുലേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.